half a day. And in half a day, all significant stakeholders, political বলেন, state বলেন, government বলেন, all came to meet him, gave him the platform of audience because of who he represents and the value he brings to the table. The value he is an elected Prime Minister of এই যে বলিবার এবার যে 2/3 ভোটে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের. So he represents approximately 200 million people, which Malaysia find of strategic interest to them. So this is why they need to talk to him. They need to forge a relationship of friendship both ways. So Bangladesh diplomatically doesn't go just to talk and please one side. It goes and gets, where there is convergence of interest, convergence of friendship, convergence of strategic need and interest, Bangladesh makes and strengthens its diplomatic ties on the basis of that. So the friendship of the two political leaders will now be pivotal in moving the agenda, bilateral agenda between Bangladesh and Malaysia. Secondly, from Malaysia we moved on to at the invitation of the World Economic Forum, we moved on to Dalian City in China. This was a meeting of the annual meeting of the new champions, known as Summer Davos, but the annual meeting of the new champions. New champions are কিন্তু একটা there is a very big political significance to it. They don't invite anybody. They invite a very selective group of political leaders, business leaders, academics, civil society, other sectors, but very selective. And they select and choose these leaders on the basis of the potential influence and impact they are having on world affairs. So, child masher matai, you can see what has attracted them to the Honorable Prime Minister Tariq Rahman. উনার খাল খনন কর্মসূচি, উনার পরিবেশ নিয়ে চিন্তা, উনার এই যে 25 কোটি গাছের স্যাপলিংস লাগানো, এবং বাংলাদেশের vast majority of the people he has influenced and convinced through a democratic elections to give him a overwhelming mandate. So this has propelled him into an international, regional leader from a great position of strength that the world find attractive. And the World Economic Forum is a forum that brings together topmost world leaders for discussions in various thematic ways. So they invited him to give and be a guest of honor, making a keynote address on climate leadership. So that was the World Economic Forum. Our Honorable Prime Minister has been recognized as a game changer in these areas. Now moving on to the Beijing bilateral political visit in China. Before I go on to the political significance of the political meetings, I would just say that we signed there was a signing of a memorandum of understanding between the Bangladesh Nationalist Party and the Communist Party of China. A historic MOU, first of its kind. Now, আপনারা জানেন যে এই পার্টি টু পার্টি সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময় থেকে, so that and over the years it became stronger এবং under Deshnetri Begum Khaleda Zia also the relations between party and party were cordial, and visits between Chinese leaders and leaders from Bangladesh in the 10 years intensified. Goodwill was always there. So now, under the chairmanship of Honorable Prime Minister Tariq Rahman, the Communist Party of China wanted to forge a formal partnership. The partnership in this MOU, the MOU entails strengthening party-to-party
visits, relationships, so visits at all levels. So national level of party-to-party visits, sub-national level, district level, and grassroots activist level, at all levels. And also, they intend to establish a political party research center. So we have also given our support to that, and then it will involve training of workers both ways. The party cadres from various levels of the Communist Party of China will visit Bangladesh. They will have field trips to Bangladesh. Similarly, our party activists will also go at every level: student wing, youth wing, women's wing, etc. So, we formalized this relationship of goodwill to build party-to-party vision, because our party vision and our government vision also coincides with their vision of how they want to see the region. And where there are differences, we can talk about them, and we can see how we best continue our dialogues together, ensuring that the relationship remains harmonious at all times, whether we're in government or we're in opposition. So it's a relationship that will, politically sustainable as well as committed to the long term. Now, if I just give you some significances of some of the political indicators, so you can assess for yourself, the political importance of the meetings. Now, the Honorable Prime Minister had a very important political meeting with His Excellency Mr. Zhao Leji, Chairman of the National People's Congress of China. Amader Speaker equivalent. Mr. Zhao Leji is the third ranking political leader in the Political Bureau Standing Committee for the People's Republic of China. So, number 3. In his meeting, he stressed to the Honorable Prime Minister, China will support the Prime Minister to lead the country towards prosperity. And secondly, China is ready to align with Bangladesh's development vision. So now you can imagine the political significance of this meeting. And more importantly, he stressed that China views that having a relationship with Honorable Prime Minister Tariq Rahman will provide a united strength for the global South, for them to work with us together and provide a united front on various regional positions of the global South. China's premier সাথে যে ভিজিট আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী তো বলছেনই, mostly around trade, investment, etc. It was, government to government mostly, but again, the relationship was cordial, which was followed by a dinner where they had more interactions at a personal level, and they were sitting next to each other. So rather than cross table in the dinner, they were sitting next to each other. It was, very much at a cordial, personal level, where a lot of political discussions took place. In the meeting with the Honorable President Xi Jinping, he stressed to our Honorable Prime Minister Tariq Rahman that China wants to be a trustworthy friend of Bangladesh for its development, not just a temporary one, but one with long-term commitment. Honorable Xi Jinping also stressed that the visit of Honorable Prime Minister Tariq Rahman will forge a strong partnership between the two respective countries and faster the development process of Bangladesh, and China is ready to do whatever is required. And also
President Xi Jinping emphasized, Honorable Prime Minister, that China will support applications from Bangladesh and applications from Bangladesh to become a member of the BRICS, Shanghai Cooperation, and as well as the RCEP. RCEP is a potential big shield for us. In 3 years' time, say, if inshallah, we will get our extension to sort of from graduating from the LDC. So we should have an extension for another 3 years at least. So after that, though, we need to find new markets. We need to go into FTAs, etc. This is one of the biggest markets in the world that we will potentially have access to, and China is willing to support us on that, and that will ensure that our economic sustainability is aligned with our development visions, as well as it will strengthen and forge the strategic, comprehensive relationship that Bangladesh and China will move towards. এবং আপনারা আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করবেন জয়েন্ট কমিউনিকে থেকে বিটুইন দি টু কান্ট্রিজ, যে বাংলাদেশ চায়না অথবা ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া যদি দেখেন, the bilateral relationship has moved or been upgraded to a new height. And it's now talking about shared prosperity, etc., which means a very comprehensive partnership at all levels. So overall, these historic visits have been historic because they are the first visits where the Honorable Prime Minister has now not only been acknowledged and recognized as a regional leader of authority, a regional leader who can provide vision and direction for the future of this region, but he has been widely also accepted as a friend that can take forward and provide leadership for the betterment of political stability, economic prosperity, and security cooperation, to take forward and take positions internationally on behalf of the region, as well as work with the region. And as a region, we can also have positive global influence through various forms of soft power. Thank you. ধন্যবাদ মাননীয় উপদেষ্টা। এই পর্যায়ে আমি সূচনাতে যে বক্তব্য রয়েছে সে সামান্য পরিবর্তন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন পক্ষের মাননীয় চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদকে ভারতকে তার বক্তব্য রাখতে, বিশেষ করে চায়নাতে যে থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি একটু মালয়েশিয়াতে অল্প একটু কভার করে যাই। মালয়েশিয়াতে অলরেডি আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা কি নিয়ে কথা বলেছি, এশিয়া ফার্স্ট ট্রাক করে নিয়ে কথা হয়েছে। আমি যদি একটু বিনিয়োগের লেভেলে নেমে আসি, আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের একটা বড় চ্যালেঞ্জ এই মুহূর্তে বিনিয়োগের, সেটা দেশি এবং বিদেশি বিনিয়োগের জন্য, সেটা হচ্ছে আমাদের এনার্জি সভরেনিটি এবং এনার্জি ইন্ডিপেন্ডেন্স। আমাদের গ্যাস এবং বিদ্যুৎ দুটারই যে স্বল্পতার একটা সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্ডাস্ট্রির জন্য, সেই জায়গাটা নিয়ে আমরা মালয়েশিয়াতে বেশ কিছু কাজ করেছি। আমাদের মাননীয় জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীও গিয়েছিলেন। তো আমাদের একটা বড় ফোকাস ছিল যে আমরা পেট্রোনাসের সাথে একটা বড় মিটিং করেছি, তাদের সাথে আমাদের কিছু অয়েল অ্যান্ড গ্যাস ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে কথা হয়েছে, এবং তাদের সাথে আমরা ইমিডিয়েটলি কিভাবে গ্যাস সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে আমাদের এক্সিস্টিং ইনভেস্টররা যে চ্যালেঞ্জটা ফেস করছেন সেটাকে কিভাবে আমরা কমিয়ে নিয়ে আসবো, সেটা নিয়ে একটা বড় কাজ হচ্ছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে বেশ কিছু বড় ইনভেস্টরের সাথেও প্রধানমন্ত্রী সাইড মিটিং করেছেন লজিস্টিক্স নেটওয়ার্কে, টেলিকমিউনিকেশনে। তারা তাদের বিনিয়োগের, বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এবং তৃতীয়ত আমরা হালাল নিয়ে অনেকবারই কথা বলছি, গত বছরও আমরা যখন গিয়েছিলাম এটা নিয়ে আলাপ হয়েছে। এবার আরেকটু ভালো প্রোগ্রেস হয়েছে। ইনফ্যাক্ট আপনারা হয়তো জানেন নাকি জানি না যে ইসলামী ফাউন্ডেশনকে আমাদের ঠিক ভিজিটের আগে মালয়েশিয়ান সরকার থেকে তাদেরকে অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হয়েছে, জাকিমের অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হয়েছে, যেটার কারণে তারা এখন সার্টিফাইড
এবং তারা এই কারণে ওই হালাল সার্টিফিকেশনটা দিতে পারবে মালয়েশিয়া থেকে। তো আমরা এবার বেশ কয়েকটা অপারেটরের সাথে আলাপ করেছি যে আমরা কিভাবে একটা হালাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক করি বা যেভাবেই করি কোনোভাবে আমরা বাংলাদেশি হালাল নেটওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি কিনা। আনোয়ার ইব্রাহিম আমাদের প্রাইম মিনিস্টার যে ওনাদের প্রাইম মিনিস্টার বলছিলেন যে ওনাদের একটা বড় এক্সপোর্ট মার্কেট হচ্ছে এখন চায়না। ওনারা চায়নাতে হালাল ফুডস এক্সপোর্ট করছেন, হালাল কসমেটিক্স এক্সপোর্ট করছেন। তো এই নেটওয়ার্কে এই লজিস্টিক্স হালাল যে ইন্ডাস্ট্রিকে লজিস্টিক্স নেটওয়ার্কের মধ্যে বাংলাদেশকে কিভাবে ইনকর্পোরেট করা যায়, সেটা মালয়েশিয়াতে এক্সপোর্ট হোক বা ওভারঅল ওয়াইডার এশিয়ান মার্কেটগুলোতে এক্সপোর্ট হোক, সেই ব্যাপারে আমাদের একটা বিস্তর আলোচনা হয়েছে এবং এই বিষয়ে আপনারা ভবিষ্যতে আরো কিছু প্রোগ্রেস দেখতে পাবেন। ডালিয়ানে একটা বেশ কিছু সাইড মিটিং আবারও ওয়েফের পাশাপাশি হয়েছে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাথে। বড় বড় দুটো চাইনিজ স্টেট ওন এন্টিটির সাথে ওনার সাইড মিটিং হয়েছে। সেই সাইড মিটিং গুলোতে ওনারা বেশ কিছু নতুন বিনিয়োগের আইডিয়া বাংলাদেশে নিয়ে এসেছেন। যে ফর এক্সাম্পল ওনারা একটা গ্রিন সিটি করার কথা বলেছেন সম্পূর্ণ নিজেদের বিনিয়োগে। এরকম বেশ কয়েকটা বড় বড় আইডিয়া ওনারা আমাদেরকে শেয়ার করেছেন এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন যে খুব দ্রুততার সাথে কিভাবে আমরা ওনাদেরকে পলিসিগত সাহায্য এবং বাংলাদেশে ল্যান্ড করার জন্য যে যা যা ধরনের সাহায্য করা দরকার সেগুলো আমরা করতে পারি। তো উনি বিরাটকে প্রাইমারি দায়িত্ব দিয়েছেন যে ওনাদের সাথে যোগাযোগ করে ওনাদেরকে সাপোর্ট করার ব্যাপারে। এবং একই সাথে এনারা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে আমরা চাইনিজ যে ইকোনমিক জোন আনোয়ারাতে সেটার ব্যাপারে এবার চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। আমাদের ইকনেক অ্যাপ্রুভাল ঠিক আগের সপ্তাহে হয়েছে, এই সপ্তাহে আমরা চুক্তিটা স্বাক্ষর করেছি। একই সাথে মংলাতেও আমরা মংলায় যে মডার্নাইজেশন প্রজেক্ট, এখানে জেটি একটা চাইনিজ কোম্পানি করছে, এখন আমরা জেটির ঠিক পাশে প্রায় 150 একর জমিতে একটা চাইনিজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক করার জন্য আমাদের সাথে একটা আর্লি স্টেজ এমওইউ সাইন করেছি। তো এই সব ক্ষেত্রেই আমি একটা ছোট্ট জাস্ট ঘটনা বলে শেয়ার করি যে আপনাদের জাস্ট একটা সেন্স পাওয়ার জন্য। সেটা হচ্ছে যে এরকম একজন কোম্পানিকে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনাদের এই প্রজেক্ট করতে কতদিন সময় লাগবে। তো আনোয়ারাতে ওনাদের পুরো প্রজেক্টের টাইম ফ্রেম হচ্ছে 7 বছর। তো প্রধানমন্ত্রী ওনাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে প্রথম 18 মাসের মধ্যে ওনারা কিভাবে প্রথম ফ্যাক্টরিতে ওখানে সেট আপ করতে পারেন। তো সেই চ্যালেঞ্জ ওনারা নিয়েছেন। ওনারা বলছেন যে আগামী মাসে ওনারা জোন ডেভেলপমেন্টের জন্য গ্রাউন্ড ব্রেকিং করবেন এবং 18 মাসের মধ্যে ওনারা প্রমিস করছেন যে চাইনিজ ইনভেস্টর যারা অলরেডি ওয়েট করছিল, ইনফ্যাক্ট আপনারা হয়তো অনেকে জানেন যে আনোয়ারের জোনটা নিয়ে কথা শুরু হয়েছে 10 বছর আগে। সেই 10 বছরে কোনো প্রোগ্রেস হয়নি, লাস্ট কয়েক মাসে কিন্তু একটা সিগনিফিকেন্ট প্রোগ্রেস হয়েছে। তো তাদের মধ্য থেকে ওনারা আসলে আশা করছেন যে আগামী 18 মাসের মধ্যেই একটা কিছু প্রজেক্টে আমরা কনস্ট্রাকশন এবং প্রোডাকশনের দিকে একটা মুভমেন্ট দেখতে পাবো আনোয়ারাতে। তো উনি দুই পক্ষকে ইনফ্যাক্ট আমি বলবো যে আমাদের কাউন্টার পার্টি যারা চায়নাতে আমাদের এই ডেভেলপার আছেন তাদেরকেও পুশ করেছেন এবং আমাদেরকেও পুশ করেছেন যে কিভাবে দ্রুততার সাথে আসলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রেসিডেন্টের সাথে আমাদের একটা মিটিং ছিল। সেই মিটিং এ বেশ কিছু ইস্যু অলরেডি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তুলেছে। আমি জাস্ট একটা পয়েন্ট সাপ্লিমেন্ট করবো, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং নিয়ে আমরা সবসময় অনেক আলাপ করি যে বাংলাদেশের আসলে দেশের বাইরে যে পারসেপশন একটু ইস্যু আছে। তো এটাকে কিভাবে এটাকে সমাধান করা যায় তার একটা বড় প্ল্যাটফর্ম হতে পারে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম। তো আমাদের এই মিটিং এর পরে মাননীয় ওই প্রেসিডেন্ট যে অ্যালোয়েসের সাথে মিটিং এর পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিছু আইডিয়া দিয়েছিলেন। সেই আইডিয়ার উপর বেসিস করে আমরা একটা ছোট্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ করেছি যে আমরা কিভাবে আগামী যে দ্যাভোসের ফোরাম হবে এবং আগামী বছর আমরা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সাথে ইন পার্টনারশিপ আমরা কিভাবে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডটাকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে পারি, এই বিষয়ে আপনারা হয়তো আগামী 3 মাসে বেশ কিছু সলিড প্রোগ্রেস এবং ইনিশিয়েটিভ দেখতে পাবেন। মূল চায়নার ভিজিটে ফেরত যাই। আমরা একটা ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম বিনিয়োগ সম্মেলন করেছি ওখানে প্রায় 80 জনের মতো চাইনিজ উদ্যোক্তা এসেছিলেন। তারা সবাই বিভিন্ন কোম্পানির চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অথবা চেয়ারম্যান অথবা প্রেসিডেন্ট লেভেলের খুব সিনিয়র লেভেলের লোকজন এসেছিলেন। তো ওখানে আমরা একটা মেসেজই দেওয়ার চেষ্টা করেছি, সেটা হচ্ছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে উই আর অ্যাবসলিউটলি ওপেন ফর বিজনেস। এবং আমরা বিরাট থেকে যে মেসেজটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে বিনিয়োগকারীরা সবসময় স্টেবিলিটি খোঁজেন। আমি যেহেতু প্রাইভেট সেক্টরে ছিলাম, এটা আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স যে তারা জানতে চান যে কোন দেশে বিনিয়োগ করলে তার বিনিয়োগটা আসলে স্টেবল থাকবে এবং ওই দেশের মধ্যে একটা ওভারঅল স্টেবিলিটি বিরাজ করছে। তো গ্লোবাল স্টেবিলিটির অবস্থা তো খুব খারাপ, এটা আপনারা সবাই দেখতেই পাচ্ছেন পলিটিক্যালি যে পলিটিক্যালি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা একটু আলাদা। আমরা মাত্র একটা খুবই ফেস্টিভ ইলেকশনের ভিতর দিয়ে এসেছি এবং আগামী 5 বছর একটা স্টেবল সরকার এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা যে প্রচেষ্টা আমাদের মধ্যে আছে সেটাকে আমরা
অ্যাকনলেজ করেছি এবং সেই পয়েন্টটাকে আমরা কাটে ক্রস করার চেষ্টা করেছি যে বাংলাদেশের এখন যে স্টেবিলিটি বিরাজ করছে সে গ্লোবাল পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি ইন্ডেক্সের সাথে যদি আপনি কম্পেয়ার করেন তাহলে বাংলাদেশ অ্যাকচুয়ালি বেশ উপরের দিকে থাকবে। এই মেসেজে আমরা আমাদের দেওয়ার চেষ্টা করছি যে স্টেবিলিটির প্রশ্নটা আপনারা বাংলাদেশের ব্যাপারে যেটা করেন সেটা খুব ক্লিয়ার এবং খুব রিসেন্টলি যে বাজেট হয়েছে সেই বাজেটেও কিন্তু এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সরকার 5 বছরের ট্যাক্সেশন আউটলুক পাবলিশ করেছে। দ্যাট ইজ অলসো অ্যান ইন্ডিকেশন অফ হাউ উই উড ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ পলিসি স্টেবিলিটি। এর পাশাপাশি সিসিপিআইটি নামে একটি সংস্থা আছে, তার সাথে আমাদের একটি এমওইউ সাইন হয়েছে বিডার সাথে। সিসিপিআইটি আমাদের কাউন্টারপার্ট, আমাদের বিডার কাউন্টারপার্ট, তাদের কাজ হচ্ছে বিদেশে বিনিয়োগকে সাপোর্ট করা। চাইনিজ যে কোম্পানিগুলো বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছে তাদেরকে সাপোর্ট করা। তো এখন থেকে ভবিষ্যতে সিসিপিআইটি আর আমরা যৌথভাবে চায়নার বিভিন্ন শহরে চাইনিজ ইনভেস্টর থেকে বাংলাদেশ সম্বন্ধে পরিচিতি, বাংলাদেশে কিভাবে ইনভেস্ট করতে হবে, বাংলাদেশে ইনভেস্ট করার বিভিন্ন গাইডলাইন প্রসেস, এইগুলোর ব্যাপারে বিভিন্ন সম্মেলন, বিভিন্ন ক্লাস, বিভিন্ন ট্রেনিং কোর্স আমরা নিব। এবং এই বিষয়ে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় আমরা বলেছি যে আমরা একটা বিডার ওয়েবসাইট কিন্তু এখন চাইনিজ ভাষায়ও গত সপ্তাহ থেকে চালু করা হয়েছে, শুধুমাত্র চাইনিজ ইনভেস্টরদের জন্য। যাবতীয় ডেটা, যাবতীয় রিসার্চ রিপোর্ট বাংলাদেশের ব্যাপারে এই সব কিছুকে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা কনভার্ট করে দিয়েছি, কারণ চাইনিজ ইনভেস্টরদের এটা একটা বড় এক্সপেকটেশন ছিল যে আমরা এটা করে যাওয়ার জন্য। আর ফাইনালি আমি যেটা বলবো যে বেশ কিছু সাইড মিটিং হয়েছে আবারও বেইজিং এও। অনেক ইনভেস্টররা, অনেক বড় বড় উদ্যোক্তারা এসেছিলেন বিভিন্ন সেক্টর থেকে। বেশ কয়েকটি সেক্টরের নাম বলি, রিনিউয়েবল এনার্জি অনেকে অনেক আগ্রহ দেখিয়েছে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার জন্য, টেক্সটাইল এন্ড গার্মেন্টস, ইলেকট্রনিক্স, হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রি, সো মেডিকেল ডিভাইস ম্যানুফ্যাকচারিং, অটোমোবিলস, ই রিসাইক্লিং এবং অয়েল এন্ড গ্যাস। এইগুলো সেক্টরে ওনারা, আমাদের এইসব সেক্টরে ওনারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং আমাদের সাথে নোটস এক্সচেঞ্জ করেছেন, কন্ট্যাক্ট এক্সচেঞ্জ করেছেন। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কনসিস্টেন্টলি একই মেসেজ দিয়েছেন যে আপনারা আসেন, আপনারা যত দ্রুত আসবেন আমরা তত দ্রুত আপনাদেরকে সাপোর্ট করার চেষ্টা করব। আর চায়নার ব্যাপারে আমার লাস্ট পয়েন্টটা হচ্ছে যে চায়নাতেও আমরা একই কথা, আমাদের যেহেতু অয়েল এন্ড গ্যাস আমাদের জন্য বিনিয়োগের জন্য একটা বড় অন্তরায় হিসেবে আমরা দেখি অনেক সময় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টের জন্য। তো ওখানেও মাননীয় জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এবং আমরা বেশ কিছু স্পেসিফিক্যালি গ্যাস ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং অয়েল ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোম্পানির সাথে আলাদা করে মিটিং করেছি যে কত দ্রুত চায়না থেকে আমরা বিভিন্ন সাপোর্ট সিস্টেম তৈরি করতে পারি, সেটা ডিজেলের ক্ষেত্রে হোক, আমাদের এলএনজি ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে হোক, অথবা পাওয়ার জেনারেশন ক্ষেত্রে হোক। সো এইসব ব্যাপারেও আপনারা, আমি আশা করছি যে আগামী 3 মাসে আপনারা বেশ কিছু সলিড পদক্ষেপ সরকার থেকে দেখতে পাবেন। কিছু গোপনীয়তার কারণে আমরা সব শেয়ার করতে পারছি না, কিন্তু জেনুইনলি আপনারা দেখতে পাবেন যে এই ক্ষেত্রে আমরা বেশ কিছু সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে ভালো কিছু পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হচ্ছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ মাননীয় চেয়ারম্যান বিডার। আপনারা আজকে এই ব্রিফিংয়ে বিশেষ হাইলাইটগুলো শুনলেন, জানলেন। এবারে বিস্তারিত just একটা জিনিস I'll just stress to you. On the bilateral meeting with President Xi Jinping, then one thing I'll just stress about the meeting with President Xi Jinping, bilateral meeting, meeting both Honorable Prime Minister and President Xi Jinping এখান থেকে কিছু আলোচনা করেন, বেশ কিছু এখানে বোঝা গেছে যে একটা যে আন্তরিকতা দুই নেতার মধ্যে, দুই দেশের দুই নেতার মধ্যে, ইট ওয়াজ ভেরি ক্লিয়ার টু সি ইট। ধন্যবাদ স্যার। এবারে আমরা কোশ্চেন অ্যান্ড আনসার পরে নেব। তো এবারে এই ভ্রমণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন আমাদের
Just প্রশ্ন বিস্তারিত কি ডিজিরা বলবে এখন? বিস্তারিত ডিজিরা বলবে? ঠিক আছে, তাহলে প্রশ্ন উত্তরগুলি নিয়ে নাও। প্রশ্ন উত্তর নিয়ে নেন, দু একটা প্রশ্ন তো নিয়ে নেন, ডিজিরা পরে ব্রিফ। আচ্ছা, 3টে প্রশ্ন নেব। জি, ঠিক আছে। আমরা সরাসরি প্রশ্ন উত্তর পর্বে চলে যাচ্ছি। জি, জি, আমার নাম মীর মোস্তাফিজুর রহমান, আমি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকা থেকে বলছি। আমি জাস্ট জানতে চাচ্ছিলাম মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে যে গতবার এই প্রথম বাংলাদেশ অন্য বিরল একটি রাষ্ট্র যেখানে 3 জন সরকার প্রধান পরপর 3 বছর চীন সফর করলেন। তো আমি গত যে জয়েন্ট কমিটিতে হয়েছিল গত 25 সালের মার্চে ডক্টর ইউনূসের সাথে পর এর সাথে এবারের যে জয়েন্ট কমিটিতে আমরা মিলিয়ে দেখলাম, এটাতে আমার মনে হলো হুবু কাজ পেয়েছিলেন মন্ত্রী শুরু গত বছর 12টা এবং 15টা ধরা 2টি ধারা একটু নতুন আমরা পেয়েছি। তার মধ্যে একটু হচ্ছে এই সম্পর্কটাকে আরেকটি নতুন ভাবে নিয়ে যাওয়া, যেটাকে আমরা শেয়ার করছি চায়না বাংলাদেশ কমিউনিটি। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে নতুন ভাবে আমরা যাচ্ছি, এর আগে তো আমরা $15 বিলিয়ন পর্যন্ত। তো আমাদের যে ইকোনমিক রিসেশন, এটার কনটেক্সটে আসলে এই নতুন ধাপে যে আমরা কত কিরকম সহযোগিতা পেতে পারি। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে যে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমরা অনুরোধ করছিলাম যাবার আগে যে প্রেস কিট বিষয়, যে এটা তো একটা পিআর ডিজাস্টার হয়েছে কি, মানে এত বড় একটা ভিজিট, এত বড় একটা ঐতিহাসিক সাফল্য, কিন্তু সেই তুলনায় কিন্তু আমরা পিআর ইনস্ট্রুমেন্টে অ্যাক্টিভ হতে দেখি না। আমরা অপেক্ষা করেছি রাত 9টা বাজে 10টা বাজে, কিন্তু আমরা কোনো কিছু পাইনি। তো এইটা আপনারা করবেন কিনা, তা না হলে এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্ডারমাইন করা হবে মাননীয় উপদেশ। আচ্ছা, না আরো কোনো আচ্ছা, প্রশ্নগুলি আমি প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি। জি, পরের প্রশ্ন প্লিজ। মাননীয় মন্ত্রী, আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি জাতিসংঘে আমাদের খবর অর্থন নিয়ে এসেছেন। আমার আজকে আমার নাম মিজানুর রহমান, নাগরিক কাজ করি। আমি চীনের যে কোনো সফরকে খুব একটা ক্রিটিক্যাল এঙ্গেল থেকে দেখার চেষ্টা করি। এটা হচ্ছে যে এই সফরটা নো ডাউট ভালো হয়েছে, আপনারা গিয়েছেন, কিন্তু আমরা শি জিনপিং এর ঢাকা সফরও দেখেছি। এটা একটা পিকে চলে গেছিল, যে যেভাবে ইনভেস্টমেন্ট ল আসছিল, যেভাবে চুক্তিগুলো হয়েছিল, অনেকগুলো সরকারি বেসরকারি, কিন্তু এটাকে আমরা আবার পড়তেও দেখেছি। যেটা হলো যে শেষ ভিজিটে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী যিনি ছিলেন বাংলাদেশে, তার চীন সফর দিয়ে কিন্তু মূলত তার পতনটা শুরু হয়েছিল। উনি একটি সফরটা সংক্ষিপ্ত করে ওখান থেকে এসেছিলেন। আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি এই জায়গাটাকে কিভাবে কম্পেয়ার করবেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা অনেকগুলো কথা এখানে শুনেছি, কিন্তু আমাদের যখন রোহিঙ্গা ক্রাইসিস হলো, আপনি ওটা দায়িত্ব ছিলেন, আমরা দেখেছি যে আমাদের দুনিয়াতে আসলে কোনো বন্ধু নেই। আমরা ভোটে জিতছি, আপনার এইটার মধ্য দিয়ে এক ধরনের সিগন্যাল আমরা পাচ্ছি যে আমাদের বন্ধু সৃষ্টি হচ্ছে বা আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্জন করেছি। কিন্তু আমরা চীনের রোলটা আমরা দেখেছি রোহিঙ্গা ইস্যুতে। মানুষ জানতে চায় বা জাতি জানতে চায় যে রোহিঙ্গা ইস্যু সুনির্দিষ্টভাবে চীনের কাছ থেকে আমরা কি কমিটমেন্ট পেয়েছি, এই বোঝা কি আমাদের কাছ থেকে লাঘব হবে? থ্যাংক ইউ। আমরা কিন্তু একজনের দুটো করে প্রশ্ন পাচ্ছি, আসলে একটা করে প্রশ্ন দয়া করে করবেন। আমরা লাস্ট একজন একটা না, একটা প্রশ্ন। জাস্ট একটা। আমার মনে হয় যে এখানে যারা আচ্ছা, বলুন আপনার। দেখেন তাদের আমরা একটু জানতে চাই যে আপনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব ছিলেন, তখন আপনি 18 মাস রোহিঙ্গা বিষয়ক উচ্চ প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমান সরকারের দক্ষ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে কাজ করছেন। আমরা রোহিঙ্গা সংকটে সমাধান কত বছর পর দেখতে পারবো? 2 বছর, 10 বছর, 100 বছর, কত বছর পর আমরা আসলে দেখতে পারি বা এই বিষয়ে? জি, ধন্যবাদ। এই বিষয়ে আচ্ছা, একটা শেষ প্রশ্ন নেবেন, শেষ প্রশ্ন। আর একটা প্রশ্ন, আরেকটা বাট সেম টিমে হইলে জাস্ট ওয়ান। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি যদি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে একটু বিস্তৃত করতেন যে আমাদের যে মায়ানমার চায়না করিডোর বলা হচ্ছে, এটাকে একটু বিস্তৃতভাবে জানতে চাই। আমি শেষ প্রশ্ন দিয়ে শুরু করব, কিন্তু তার আগে একটা কথা আমি বলতে ভুলে গেছিলাম। যখন আমরা যারা কূটনীতিবিদ একটা মিটিংয়ে যখন যাই, তখন আমরা দেখি আমাদের উল্টো দিকে কারা বসে আছেন, কারণ সেটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন তারা কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছেন।
আচ্ছা, শুনছেন এখন? আচ্ছা। আমি বলছিলাম যে আমরা যারা ডিপ্লোম্যাট বা কূটনীতিবিদ একটা মিটিংয়ে যখন যাই, আমাদের কাউন্টারপার্ট কারা বসছেন সেটা দেখলে আমরা মিটিংটা অন্য আমাদের অপরপক্ষ কি গুরুত্ব দিচ্ছেন সেটা আমরা বুঝতে পারি। চায়নার কিন্তু জিডিপি হচ্ছে $21 ট্রিলিয়ন, তার ফরেন রিজার্ভ $3.5 ট্রিলিয়ন। প্রত্যেক বছর তার আচ্ছা, এগুলো একটু থামাবেন প্লিজ, একটু সতর্ক থাকবেন। হ্যাঁ, দেখেন কথার ছন্দ কেটে যায়, একটা ভাবনার ভেতরে ছিলাম। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে, এবং তার প্রত্যেক বছর ট্রেড সারপ্লাস $1 ট্রিলিয়ন। Try to imagine the size of the economy and the amount of surplus they have, right? বৃহত্তম সারপ্লাসের একটা দেশ, আর আমরা কিন্তু ডেফিসিটে। সেইখানে বসেছিলেন জনাব শি জিনপিংয়ের সঙ্গে, অফকোর্স ফরেন মিনিস্টার, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিলেন ফাইন্যান্স মিনিস্টার, কমার্স মিনিস্টার অ্যান্ড দি গভর্নর অফ দ্য সেন্ট্রাল ব্যাংক। তাতেই বুঝতে পারছেন, এবং এরা এত বড় একটা ইকোনমি চালান, তা আপনি বুঝতে পারছেন যে এতটুকু সময়, ঘন্টাখানেক সময় তারা আমাদেরকে দিয়েছেন সম্মিলিতভাবে। সুতরাং এই ভিজিটের সিগনিফিকেন্স আপনি শুধু এগুলো দেখলে বুঝবেন যে আগের ভিজিটগুলোর তুলনায় এটা কমপ্লিটলি একটা ডিফারেন্ট ভিজিট। করেন আমাদের বিডার চেয়ারম্যান বললেন যে আমরা চায়নাকে একটা ইকোনমিক জোন আমরা অ্যাপ্রুভ করেছি, চুক্তিটা হয়ে গেছে। আপনি তখনই ইন্ডাস্ট্রি অ্যাট্রাক্ট করতে পারবেন যদি আপনার কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ থাকে। সেটা কস্টের উপর নির্ভর করছে, এবং কস্ট আবার নির্ভর করছে লজিস্টিক্সের উপরে। আপনার যদি চীনের এক পয়েন্ট থেকে আরেক পয়েন্টে বাংলাদেশে আনতে যদি 7 দিন সময় লাগে, তাহলে পরে কস্ট বিকামস হায়ার, টাইম, লট অফ টাইম ইজ স্পেন্ট। টাইম টু মার্কেট অ্যান্ড কস্ট টু মার্কেট আর টু ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসিডারেশনস। এখন কুনমিংয়ের সঙ্গে চায়নার মিয়ানমারের একাধিক বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। আপনার ইয়াঙ্গন কিংবা আরাকানে চকফু, এটা বানান লেখায় কে দিয়ে, এটা উচ্চারণ হচ্ছে চকফু, আপনার মনে রাখবেন, চকফু বন্দর। এটার সঙ্গে বাংলাদেশের মাল্টিমডাল যোগাযোগ করা খুবই সম্ভব, কারণ তারা সেইখানে কুনমিংয়ের সঙ্গে তাদের একটা স্থলপথে যোগাযোগ আছে। আপনারা যদি এই পথটা আমরা যদি ব্যবহার করতে পারি, এবং চীনের যে অর্থনৈতিক অঞ্চল আছে বাংলাদেশে আমরা তৈরি করার সুযোগ দিয়েছি, সেখানে যদি কাঁচামাল বা পণ্য ইত্যাদি আমদানি রপ্তানি করতে পারি, সময়, টাইম টু মার্কেট অ্যান্ড কস্ট, হ্যাঁ, খরচ অনেক কমে যাবে, এবং আপনার কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ অনেক বাড়বে। সেই কারণে আপনি ইনভেস্টমেন্ট অনেক বেশি অ্যাট্রাক্ট করতে পারবেন। দিস ইজ দ্য সিম্পল প্রপোজিশন। সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের ট্রান্সপোর্ট করিডোর আছে, হ্যাঁ। তো আপনি ইউরোপে দেখবেন, আমেরিকাতে দেখবেন, এশিয়াতেও দেখবেন, চায়নার সঙ্গে সাউথ ইস্ট এশিয়া, চায়নার সঙ্গে অন্যান্য দেশে, সেন্ট্রাল এশিয়া। তো এগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যোগাযোগ দ্রুত এবং কম খরচে বৃদ্ধি করা। তো এইটার প্রপোজিশন হচ্ছে তাই। না, এটা আমরা এক্সপ্লোর করছি। সিদ্ধান্ত তো অনেক পরের কথা, এটা আমরা এক্সপ্লোর করছি। আমাদের ইকোনমিক জোন ডেভেলপড হবে, ফ্যাক্টরি হবে, সেই পাশাপাশি আমরা লজিস্টিক্সটাও দেখব, হ্যাঁ, এগুলি তো সমন্বিত হবে। সো এ ভেরি ইন্টারেস্টিং আইডিয়া হ্যাজ বিন ফ্লোটেড, বোথ সাইডস উইল লুক অ্যাট ইট। এবং এটার প্রধান জিনিসটাই হচ্ছে আমরা পরিবহন খরচ এবং পরিবহন সময় কতটুকু হ্রাস করতে পারি, এবং বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা কতটুকু বাড়তে পারি। দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে গত বছরের ভিজিটের সঙ্গে এই বছরের ভিজিটের আমরা তুলনা। গতবার ভিজিটে কিন্তু আমি ছিলাম এবং খুব গভীরভাবেই ছিলাম। আচ্ছা, এই বছরে সেইটা যে কোনো একটা ভিজিটে আমরা যে সাফল্যগুলি অর্জন করি, পরের সফরটাতে আমরা তার উপর বিল্ড করতে পারি। এবারের ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচিত সরকার ছিলেন না, এবং তার টাইম হরাইজন ছিল খুব স্বল্প, 1.5 বছর। ইনফ্যাক্ট গত চায়না ভিজিটের সময় আমাদের হাতে সময় ছিল 11 মাস। আপনি মনে রাখবেন, একটা দেশের সঙ্গে আরেকটা দেশের সম্পর্ক 11 মাস অত্যন্ত অল্প একটা সময়,
এইবার কিন্তু আমরা 5 বছর এবং তার বাইরে তাকিয়েছি। আমি বেইজিংয়ের দ্বিপাক্ষিক সফরে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কথা আপনাদেরকে জানিয়েছি, যেটা গত সফরে ছিল না। যেমন আমাদের পার্টনারশিপের প্রকৃতি, এটা আগে ছিল কম্প্রিহেন্সিভ স্ট্রাকচারাল কোঅপারেশন পার্টনারশিপ, ওই ধরনের একটা নাম ছিল। এখন সেটা হয়ে আগে ছিল কম্প্রিহেন্সিভ স্ট্র্যাটেজিক কোঅপারেটিভ পার্টনারশিপ। আচ্ছা, এখন সেটা থেকে আমরা কমিউনিটি অফ শেয়ার্ড ফিউচারে চলে গেছি, যেটা তার সবচাইতে ওপরে, এবং তারা এটা গ্রহণ করেছে। আচ্ছা, 2 নম্বর জিনিসটা হচ্ছে আগে বললাম আমাদের দুই দেশের যে রেগুলার সংলাপ, এটা হতো পররাষ্ট্র সচিবের লেভেলে, এখন এটা চলে গেছে ফরেন মিনিস্টার্স লেভেল, পলিসি লেভেলে চলে গেছে। এটা বড় ধরনের একটা পরিবর্তন, যেটা আগে ছিল না। খুব অল্প দেশের সঙ্গে এটা হয়। তারপরে ধরেন 2+2 ডায়ালগ, এটা আমরা এক্সপ্লোর করব, কারণ আজকে যে ধরনের একটা ভোলাটাইল অবস্থা পৃথিবীতে, ফরেন পলিসি এবং স্ট্র্যাটেজিক ইম্পারেটিভস কিন্তু এখন যুক্ত হয়ে যাচ্ছে, এটা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না। যার কারণে তুরস্কের সঙ্গে আমরা 2+2 করছি। আচ্ছা, কারণ মিডল ইস্টে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ স্বার্থ আছে। তেমনি আমরা চীনের সঙ্গে এটা এক্সপ্লোর করব, এখন এটা এক্সপ্লোরেটরি স্টেজে আছে, আমরা কোনো সিদ্ধান্ত এখনো সেভাবে নিই নেই। তারপরে ধরেন মংলা বন্দরের এবং সম্প্রসারণ, ইকোনমিক জোনের যে ইমপ্লিমেন্টেশন, 18 মাসের ভিতরে প্রথম ফ্যাক্টরি তারা তৈরি এখানে বসিয়ে দিবে দ্রুততার সঙ্গে। তার মানে জিনিসগুলো ঘটছে, যেটা আমাদের গত বছরে যেটা একটা স্বপ্ন ছিল, এটা এখন বাস্তবের দিকে যাচ্ছে এবং অত্যন্ত বড়ভাবে যাচ্ছে। তিস্তা, এই প্রথমবারের মতন প্রথম যে ধাপটা, 2 দেশের এক্সপার্টদের নিয়ে একটা আপনার টেকনিক্যাল আপনার ফিজিবিলিটি স্টাডি, এইটা এবার আমরা দুই পক্ষে রাজি হয়েছে, যেটা গতবারের কিন্তু সেই পর্যায়ে ছিল না। এবং চীন বলেছে যথাসাধ্য সহায়তা তারা এই প্রজেক্টে দেবে, যদি ফিজিবিলিটি এটাকে জাস্টিফাই করে। তো এই যে বিস্তৃতি, একটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে লেভেল, এটা অনেক উচ্চতায় যাচ্ছে, অনেক গভীরে যাচ্ছে, অনেক বিস্তৃত হচ্ছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী উনি একটা 2/3 বিজয়ী একটি সরকারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তার যে ভিশনটা, সেটা আমরা পার্টির ভিশনে দেখেছি, এবার বাজেটের ভিতরে দেখেছি, এবং তার যে পার্সোনাল কমিটমেন্ট টু দিস রিলেশনশিপ অ্যান্ড টু দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ, সেটা সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ নাই। যার কারণে আমি শুরুতে যে কথাটা বললাম, যে কোনো অবস্থায় বাংলাদেশের পাশে চায়না দাঁড়াবে, এই কথাটা কিন্তু আগে এইভাবে শুনিনি। তো এই যে সফরটাতে যে পার্সোনাল কেমিস্ট্রি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সেক্টরে যে অনেক উচ্চতায়, অনেক গভীরে এবং অনেক বিস্তৃতভাবে কোঅপারেশনের কথা আমরা এনেছি, সেটা আগে হয়নি। রোহিঙ্গা, চীন আমাদেরকে বলেছে যে তারা বাংলাদেশ এবং মায়ানমার দুই পক্ষকেই সাহায্য করবে, যাতে দ্রুততার সঙ্গে এই সমস্যাটার সমাধান হয়। এবং আগামী দিনগুলিতে আমরা এই পক্ষগুলোর সঙ্গে আলোচনা, এখানে 3টি পক্ষ আছে, আপনার মনে রাখতে হবে। একটা হচ্ছে মিয়ানমার সরকার, আরেকটা যারা জায়গাটা যাদের অধীনে আছে, আরাকান আর্মি, এবং রোহিঙ্গা যারা আমাদের দেশে আশ্রিত আছে। এবং আমাকে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দান করেন, মায়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আরাকান আর্মির প্রধান দুজনেই আমাকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন। আমি বেশি খোলাসা করে বলতে পারবো না, কারণ এগুলো খোলাসা করে বলার কথা নয়। সুতরাং আমাদের যোগাযোগ আছে, এবং আমি মনে করি বর্তমান সরকার যেই ধরনের জনসমর্থন নিয়ে এসেছে, যে শক্তিতে এসেছে, আমি বিশ্বাস করি আগামী দিনগুলিতে আমরা এই সমস্যার সমাধানের একটা পথ দেখতে পাবো। আপনারা মনে রাখবেন, আগে 2বার কিন্তু বিএনপি সরকার সমাধান করেছিল, এটা সবাই জানে, এবং আমরা যে সমাধান করব এটাও সবাই জানে। ধন্যবাদ। আজকে শেষ। ওনার প্রশ্নের একটা উত্তর ছিল, আপনার না আর নতুন প্রশ্ন নিয়ে না, সরি, আর নতুন আপনার জাস্ট লাস্ট প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে দেই। আপনি বলছিলেন বোধহয়
No, he's given his question. Basically, you addressed it to me. তো আপনার যেটা আমি বসেই দেই, আপনি প্রেসের ব্যাপারে বলছেন, প্রেস কাভারেজ তো এখান থেকে নিয়মিত ব্রিফিং হয়েছে, বাট আই উইল টেক ইট আপ আমাদের প্রেস টিমের সাথে, জাস্ট মেবি। হ্যাঁ, বক্তৃতাটা দিয়েছেন ইকোনমিক ফোরাম, হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওইগুলো লজিস্টিক্যাল, উইল অ্যাড্রেস দ্যাট। আর সেকেন্ডলি আপনার সেকেন্ড প্রশ্ন অংশ ছিল অ্যাবাউট দিস 20 বিলিয়ন ইনভেস্টমেন্ট। শি জিনপিং আসছিলেন, হাসিনাকে মানে স্বৈরাচার হাসিনার সময় আসছিলেন শি জিনপিং, হ্যাঁ, তো ওইটা ওখানেই শেষ হয়ে গেছে যাওয়ার পথে। গিয়ে তারা বুঝবাইছে যে আচ্ছা, আমি বলবো, আমি বলছি এটা, আমি উত্তর দেবো। এটা আপনি বলে দেন। আচ্ছা, উত্তর বলতে দেন, you do not dictate this press briefing, it is the press briefing of the Ministry of Foreign Affairs. So let me answer and finish and then you come to your question. হ্যাঁ, বাট না উঠে দেন, আপনার বলছি আমরা 3টা নিব, এর জায়গায় 4টা নিছি, তো উঠবো না থেকে বসবো এখানে। আপনার সেম প্রশ্ন, $20 বিলিয়ন এখানে প্লেস করে গেছিল না হাসিনার সময়, ওইগুলো হাসিনার মুখের জন্যই শেষ হয়ে গেছে যখন ওখানে গেছে বেজিং এ। মানে এক জানছে যে ডিলিং একটা বেইমানের সাথে এবং একটা স্বৈরাচারের সাথে, যা তার দেশের মানুষের কাছে কোনো গ্রহণযোগ্যতা নাই। একটা জিনিস আজকে আপনাদেরকে বড় গলায় বলতে পারি এখানে দাঁড়িয়ে, এখানে বসিয়ে দাঁড়িয়ে, যে অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার তারেক রহমান প্রত্যেকটা লিডার আপনার, উনি এইটা লন্ডনে থাকালীন সময় যারা মিট করছে উনাকে, এবং আজকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বাংলাদেশের যারা অন্যান্য হেড অফ গভর্নমেন্ট বলেন, হেড অফ স্টেট, উনার সাথে দেখা হচ্ছে, নিশ্চিতভাবে একটি জিনিস ডেফিনেটলি বিশ্বাস করে, এটা সৎ ভালো মানুষ, এটা বলে যায়, যা বলেন উনি তা করেন দেশের জন্য, এবং ইজ আ ম্যান অফ ইন্টেগ্রিটি। এর জন্যই কিন্তু উনার নিজস্ব পলিটিক্যাল ক্যারিজমা এন্ড কমিটমেন্ট and the fact that he stands for the people of his country এবং মানুষের ইন্টারেস্ট নিয়ে কথা বলেন, ওইটাই উনার মানে রেসপেক্ট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ট্রেমেন্ডাসলি প্রোভাইড করতেছে। So that is the difference between Tariq Rahman and others you have seen perhaps in the last, particularly under the Hasina regime. আচ্ছা, আপনি নগদ প্রাপ্তির কথা বললেন, ভাই এই সমস্ত প্রশ্ন করবেন না, আমরা খুব বিব্রত বোধ করি। এখানে উনি ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যান নাই, এখানে গেছেন দুই দেশের সম্পর্কের অভিমুখ, তার কন্টেন্ট এবং তার উচ্চতা, ব্যাপ্তি এবং গভীরতা, এটা এস্টাবলিশ করার জন্য, বাকিগুলি পরে আসবে। কোনোদিন সরকার প্রধান আরেক সরকার প্রধানের সঙ্গে দিস্তা কাগজ নিয়ে পেন্সিল নিয়ে বসে না, ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যায় না ভাই, একটু আত্মসম্মান রাখেন। আমরা অন্য জায়গায় পৌঁছে গেছি, এটা বিশ্বাস করেন। এগুলো খুব বিব্রতকর প্রশ্ন। আচ্ছা, আমি এই শেষ প্রশ্ন এই নাফিসা করবে, আমি তোমারটা নিচ্ছি। জি, একই ধরনের করিডোরের ব্যাপারে আলাপ হয়েছিল মানবিক করিডোর জাতিসংঘের সাথে। সেটি যদি দেখি মিয়ানমারে ধুমধুম হয়ে আলোচনা হয়েছে। মিয়ানমার চীনের সাথে যদি আমার মিয়ানমার হয়ে করিডোর হয় জলপথ মানে রোড পথে, সেটি কিন্তু এটির একটি ভায়াবল রোড যেটি আছে। ধুমধুমের ওই রাস্তাটা কিন্তু তৈরি হয়েছিল রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য, ওখানে একটি ক্যাম্পও হয়েছিল, সেখানে দুপারেই রাস্তা তৈরি করা আছে। তো এই চীনের মিয়ানমার হয়ে চীনের যে করিডোরটি, সেটি আবার সেই মানবিক করিডোরের ওদিকে আবার যাবে কিনা সেটি একটু জানতে চাচ্ছিলাম। একই সাথে তিস্তা প্রকল্প যেটি না, একটা প্রশ্ন, শোনো, তোমাকে বলি যে একটা প্রশ্ন, তোমাকে না 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 আমি আর পারছি না ভাই। আচ্ছা ভাই রে, আমরা গত 7 দিন 3 ঘন্টা বেশি ঘুমাই না, এটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন, মাথায় চলছে না তো। শোনেন, এই তোমার তুমি তো আমার ছোট বোন, তোমাকে আমি তুমি করে বলছি, শোনো। আচ্ছা আচ্ছা শোন, আচ্ছা জিনিসটা হচ্ছে কি, এইটা একটা প্রস্তাবনা, আচ্ছা এইটা একটা ইকোনমিক তোমার প্রপোজিশন, হ্যাঁ, এইটা এবং এই যে এখনো আমরা একটা রোড তৈরি করবো সেখানে যাইনি, এখন হচ্ছে মাল্টি মডেল। যে মায়ানমারে যে সমস্ত বন্দর চীন ব্যবহার করছে, সেগুলোর থেকে বাংলাদেশের ছোট জাহাজে বা লাইটার এসে আমরা বাংলাদেশে আনতে পারি কিনা, তাহলে এই যে টাইম টু মার্কেট অ্যান্ড কস্ট টু মার্কেট অনেক কমে যাচ্ছে। আরাকানে শান্তি ফিরে এলে, স্টেবিলিটি ফিরে এলে বাকিগুলোর কথা আমরা নিশ্চয়ই চিন্তা করবো,
সেখানে শুধু একটি রোড না, মাল্টিপল রোড হতে পারে। বাংলাদেশের তারা নিকট একটা প্রতিবেশী অঞ্চল, তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকতেই পারে। মাননীয় মন্ত্রী, আমি একটু বিভাগীয় দিক নিয়ে বলবো। আপনারা